अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद पटेल, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस। अब नाज़रीन, मैं हूं अबू बकर, आपका दोस्त। इस वक्त मैं हूं श्रीराम नगर यूपीएससी हॉस्पिटल में। यहां पर पिछले 2 महीने से गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं है। यहां पर जो पहले जो डॉक्टर थे उनका रिटायरमेंट होने के बाद में यहां पर कोई भी डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से यहां पर आने वाले सारे पेशेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है, आशा वर्कर्स को प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि पीक टाइम पर जिस वक्त डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं होती है उस टाइम पर जब ये लोग दूसरे हॉस्पिटल्स में लेके जाते हैं, जैसे कि नीलोफर और दूसरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाते हैं, तो वहां पर इनके साथ में सही तरीके से वहां के मैनेजमेंट का कोई भी रिस्पांस नहीं होता है। वो बोलते हैं कि इस वक्त ये आप क्यों लेकर आए। तो यहां पर मैं आज आया हूं कि यहां पर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और आप तक ये बात पहुंचाने के लिए कि आशा वर्कर्स और हॉस्पिटल स्टाफ को यहां पर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं होने की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है वो बात आप तक पहुंचाने के लिए, और प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से यहाँ ये हॉस्पिटल से ये केसेस रिफर कर कर दूसरे हॉस्पिटल में ले जाते हैं, वहां पर ये लोगों को सही तरीके से रिस्पांस नहीं मिलता है। जिस तरीके से वहां पर वॉचमैन वगैरह जो है वहां पर इन लोगों को एंट्री के लिए पैसों का मुतालबा करते हैं और इन लोगों को सही तरीके से इन लोगों को कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। ये दूसरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो कि नीलोफर बहुत ही शहर हैदराबाद का बहुत ही नामी गिरामी हॉस्पिटल है, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को ही उस हॉस्पिटल में सही रिस्पांस नहीं मिलता है। तो आप ये सोच लीजिए कि आम आदमी जो कि बिना किसी आशा वर्कर के या किसी रेफरेंस के नीलोफर हॉस्पिटल को जाता है तो वहां पर उन लोगों को कितने तकालीफ का सामना करना पड़ता है। ये तमाम सवालात हैं जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री को सॉल्व करनी चाहिए। हेलो, मैं आशा वर्कर बात कर रही सर श्रीराम नगर में डॉक्टर्स नहीं है सर। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सर हम लोगों को, आशा वर्करों को। कुछ भी कितने टाइम से डॉक्टर नहीं है? 2 महीने से नहीं है सर। फिर आप लोग इनकी कोई कंप्लेंट नहीं करे? आप लोग करे सर, आते बोल के बोले सर, 1 मंथ में आते बोल के बोले सर। फिर आप लोग के केसेस अगर आते हैं तो फिर कैसे हैंडल करते हैं आप लोग? सर बहुत मुश्किल हो रही सर, परेशानी हो रही हम लोगों को। यहाँ से रेफर नीलोफर कर रहे सर, करे तो वहाँ पर जल्दी एडमिट नहीं कर रहे सर, 3 घंटे लग रहे। फिर हम लोगों को अंदर अलाउ नहीं कर रहे सर। वॉचमैन लोग बहुत गुस्सा कर रहे सर, डॉक्टर्स भी अंदर आने नहीं दे रहे। फिर बोलते टारगेट होना डिलीवरीज बोलते सर हम लोगों को। अमीरपेट लेके गए तो प्राइमी G2 केसेस ले रहे, G3 किधर जाना सर हम लोग। HB कम है, G4 G5 कुछ भी इमरजेंसी रहे तो अभी जल्दी नहीं ले रहे सर हमारे वो గుడ్ మార్నింగ్ అండి అందరికి. మేము ఆశా వర్కర్లు మాట్లాడుతున్నాము. మాకు ఇక్కడ మెడికల్ ఆఫీసర్ లేనందుకు చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. డెలివరీస్ కి ఏదైనా ఎమర్జెన్సీకి వచ్చినా ఎక్కడికైనా పోయినా నైట్ టైంలో వచ్చినా ఇక్కడ మెడికల్ ఆఫీసర్ ఇంత ముందుకు మేడం బాగా చేస్తుండే, ఇప్పుడు మేడం లేనందుకు చాలా కష్టం అవుతుంది. చెకప్స్ చేస్తున్నారు సిస్టర్లు, డే టైంలో డెలివరీస్ అయినా కూడా చేస్తున్నారు, కానీ నైట్ లో ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ అయితే మాకు ప్రాబ్లం అవుతుంది. అందులో మాకు కొంచెం టైంకి శాలరీస్ పడుతున్నాయి కానీ దాని దగ్గర పారితోషికం అనేసి ఇప్పటి వరకు ఆపుతున్నారు. పైనుంచి వచ్చే వాటికి కూడా ఎవరేం చెప్పట్లేరు. మేము శ్రీరామ్ నగర్ మా హాస్పిటల్ పేరు, ఇక్కడ లేదు, మాకు లేనందుకు చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఏదైనా ఎమర్జెన్సీకి కేసులు వచ్చినా కూడా రిఫర్ చేసి నీలోఫర్ లో బాగా తిడుతున్నారు. అక్కడ పోయినప్పుడు కూడా చాలా సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నాము, బాగా తిడుతున్నారు మమ్మల్ని. అమీర్పేటలో కొత్తగా హాస్పిటల్ ఓపెన్ చేశారు కానీ దానివల్ల ఏమీ యూజ్ లేదు. మూడో కాన్పు చేయమంటారు, HB తక్కువ ఉన్నా షుగర్ ఎక్కువ ఉన్నా అక్కడికి వాళ్ళు BP ఎక్కువ ఉన్నా కూడా రిఫర్ చేసిరని తీసుకెళ్తే నీలోఫర్లు ఏం పట్టించుకోరు. అక్కడికి పోతే సెక్యూరిటీ వాళ్ళు తిడతారు, మేడం వాళ్ళు తిడతారు. ఒక్క కేసు అడ్మిట్ అవ్వడానికి మినిమం 5 hours పడుతుంది. మాకు మా బాధలు మేము పడుతున్నాము. ఇదే మాకు మేడం ఇబ్బంది అవుతుంది. ఇంత ముందుకు మేడం ఉన్నప్పుడు మేము మంచిగా డెలివరీ చేపిస్తుంటే ఇక్కడ ఏ సమస్య ఉన్నా మేడం పరిష్కరిస్తుండే, కానీ ఇప్పుడు అట్లా లేదు. మాకు మేడం లేనందుకు ఇబ్బంది అవుతుంది. దయచేసి రిక్వెస్ట్ చేసి అడుగుతున్నాం సార్, మాకు టార్గెట్లు ఉన్నాయి, అన్ని ఉన్నాయి. మాకు ఇక్కడ సమస్య లేకుండా ఉండాలి అంటే మాకు ఇక్కడ మెడికల్ ఆఫీసర్ని ఇస్తే మంచిగా ఉంటుందని అనుకుంటున్నాం. దీనికి తగ్గట్టు మాకు ఆశా వర్కర్లకు ఏదైనా సమస్య వస్తే చూసుకోవడానికి హెల్త్ కార్డ్స్ లేవు, ESA లేదు, PF లేదు, ఏది లేదు.
మాకు ఇంత ముందుకు ఎవ్వరు వచ్చినా మేము చేస్తాము అంటారు కానీ ఏ ప్రభుత్వం వచ్చినా మాకు చేయట్లేదు. దయచేసి దీని గురించి కూడా అందరూ ఆలోచిస్తారని మేము కోరుకుంటున్నాం సార్. ప్లీజ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ అండి. నాది శ్రీరామనగర్ యూపీహెచ్ శ్రీరామనగర్ ఆశా వర్కర్ని నేను. మొన్న నైట్ ఒక కేసు ఇలాగ ప్రాబ్లం వస్తే ఇక్కడ తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఆమెకి కాంప్లైంట్ ఉందనేసి నీలఫర్ పంపించారు. నీలఫర్ లోని చాలా ఘోరంగా తిట్టి నన్ను చాలా ఇబ్బంది పెట్టారు. దానివల్ల నేను మానేయడానికి కూడా సిద్ధపడ్డాను సార్. చాలా ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. నీలఫర్ వాళ్ళు డాక్టర్లు అవని, సెక్యూరిటీ అవని, ఆయమ్మలు అవని వాళ్ళకి నచ్చినట్లు ఎట్లా అంటే అట్లా తిట్టి మమ్మల్ని బయటికి నెట్టేసి ఇచ్చేస్తున్నారు. మేము మరి ఏ విధంగా పని చేయాలి? మాకు పనికి తగిన పారదర్శకము లేదు. పని అయితే విపరీతంగా పని చెప్పి ఇష్టం వచ్చినట్లు పని చేయించుకుంటున్నారు. అన్ని విధాలుగా ఇచ్చేస్తున్నారు కానీ ఆన్లైన్ వర్క్ అని అదని ఇదని అన్ని చెప్పించుకొని చేయించుకుంటున్నారు కానీ మాకైతే ఏ విధంగా ప్రయోజనం లేదు సార్. ఎట్లా మేము పని చేయాలో, ఏ విధంగా పని చేయాలో కనీసం డిఎంఎండ్హెచ్ఓ సార్ అయినా సరే కానీ అక్కడ నీలఫర్లని కొంచెం చెప్పి మా ఆశాలకు ఒక రూమ్ అన్నారు. ఆ రూమ్ లేదు, ఏమి లేదు. మాకు బయటకు నెట్టేసి ఇష్టం వచ్చినట్లు తోసేయడమే. సెక్యూరిటీ వాళ్ళు అయితే మా దగ్గర ఫోన్లు లాక్కోవడము, వాళ్ళకి నచ్చినట్లుగా మాట్లాడడము చేయడం. డబ్బులు ఇస్తేనే మంచిగా మాట్లాడుతున్నారు, డబ్బులు ఇవ్వకపోతే మాత్రం అది కూడా ఎట్లా అంటే అట్లా నువ్వేం ఆశా వర్కర్, నువ్వు అసలు అవసరమే లేదు, వాళ్ళే వచ్చి వాళ్ళే డెలివరీలు చేయించుకుంటారు, నువ్వు రమ్మని ఎవరైనా చెప్పారా నీకు అని మాట్లాడుతున్నారు సార్.